नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आज जानिबा माणबसा गुरुवार रे तृतीय पाळी रे माँ महालक्ष्मींकर पूजा किपरि करिबा केउ विधि विधान रे करिबा कोन कोन भोग देबा शरण रे पूजा करिबा ना नाही नुआ माण किपरि बसाइबा माण बसेबा पई कोन कोन सामग्री आवश्यक माण केबे उजेबा ओ केमिति उजेबा एही वर्ष तृतीय पाळी गुरुवार डिसेम्बर 5 तारिख रे पडुअछि आउ रहिला गोटिए पाळी लास्ट गुरुवार डिसेम्बर 12 तारिख डिसेम्बर 5 तारिख रे शरण आरंभ होउछि शरण रे माण बसियो कि नाही एहाकु नै प्रश्न पंजिका रे लेखा अछि शरण रे माण बसिबो शुक्ल पक्ष रे गुरुवार पडुथिवारु एहा अत्यंत शुभ होइथाय तेणु एही दिन माण बसिबो डिसेम्बर 12 तारिख रे द्वादशी पडुछि तेणु एहा नै मध्य बहुत प्रश्न सेही दिन मध्य माण बसिबो सेही दिन मध्य गुरुवार शुक्ल पक्ष पडुथिवारु एहा सर्वोत्तम होइथाय गुरुवार पाहांत्या रे उठी पूजा करा जायथाय तेणु बुधवार दिन ठारु ही घर द्वार पूजा बासन सबु सफा करा जायथाय परिष्कार करा जायथाय दांड को गोबर रे लिपा जायथाय एवं स्नान जल रे हळदी पकाई स्नान करा जायथाय एवं ब्रह्म मुहूर्त रे माण बसा जाई पूजा करा जायथाय आसंतु जानिबा माण बसैबा पई कोन कोन सामग्री आवश्यक होइथाय समस्त नुआ व्रती मानंकु नुआ माण आवश्यक होइथाय एवं धान मेंटा एवं किछि गुआ बाकी समस्त सामग्री समस्तंक पाई समान प्रथमतः आम एक धान मेंटा नहीं जिबा खटुली रे रखिबा पाई माण उपरे रखिबा पाई एही धान मेंटा खटुली रे झुलेई पारिबा पछ साइड रे आमे रखि पारिबा एवं एही धान मेंटा गुड़िक प्रति थर प्रति पाळी रे नुआ धान मेंटा मु पूजा करि थाए जेते पाळी सेतटी धान मेंटा मु आनि थाए माण आमे बेतर किंबा पितलर करि पारिबा किंबा मुखा माण मध्य आमे व्यवहार करि पारिबा एवं एहा होची हमर नुआरे आसीथिबा गोटे माण एहा मु प्रथम थर आनिची एवं एही माण रे माण बसेबी नुआ चाउल नुआ धान एवं कलश स्थापन पाई सामग्री आंब डाळ पईता वस्त्र रक्षा सूत्र जदि पईता नाही सूता को 7 थर आमे गुड़ाई किछि हळदी लगे दबा बेल पत्र पान पत्र एवं फूल माळ 2टी एवं पद्म पुष्प प्रिय मांकर तेणु कलश पाई पद्म पुष्प एवं मांक पाई पद्म पुष्प एवं सबु प्रकार फ्रूट्स भोग लगे पाई श्रृंगार सामान एवं अँला डाळ आखु मूला सोरिष फूल माँ को अत्यंत प्रिय सोरिष फूल होइथाए माँ को दुब मध्य प्रिय एवं गेंडू पुष्प प्रिय एवं धड़ा गोलाप पुष्प एवं नुआ चाउल रे हळदी लगाई एवं आचमनी पात्र पान देबा पाई छोटिया छोटिया पात्र एवं एही फरुआ रे कौड़ी गोमती चक्र गुआ धान रखी पूजा करिवे एवं खटुली रे राति रु ही चिता काटी देइथिले सकाळ को सुखी जाय थाए एवं हमर थालिया रे हमर रहिछि सिंदूर चंदन अष्टगंध अगुर गोलाप जल कुश एवं दांडरे बंदेवा पाई 2टी दीप एवं यह होची संकल्प पात्र एवं किछि गंगा जल एवं पंचामृत रे दही क्षीर एई सब रखिया पाई घी एवं अत्तर आ रक्षा सूत्र माँ को वस्त्र रूप में व्यवहार पाई एवं कलश पाई सामग्री कौड़ी हळदी गोमती चक्र कमलगड्डा मंजी एही सबु हमर अलैच लवंग एवं दुब एही सबु कलश रे पकिया पाई सामग्री एवं फरुआ रे रखिया पाई गोमती चक्र कौड़ी हळदी एवं गुआ एवं कजल श्री कर्पूर
ଏବଂ କେଶର ଚନ୍ଦନରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଶ୍ରୀ କର୍ପୂର ବାସ୍ନା ପାଇଁ ଜଳରେ ଏବଂ ପଣାରେ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋବରର କଣ୍ଡା, ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଗୋବରର କଣ୍ଡାରେ ଯଦି ଆମେ ଝୁଣା ଦେଉଛେ। ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣା ବିନା ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇନଥାଏ, ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣା ଯେମିତି ହେଲେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଆମର ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଥାଏ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ। ଏବଂ ଛେନା ପଣା ଦିଆଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ କିଛି ଛେନା। ଏବଂ ଖଟୁଳିରେ ପ୍ରଥମେ ଗେରୁ ଲିପା ଯାଇଥାଏ। ଗେରୁ ଲିପି ଶୁଖିଗଲା ପରେ କିଛି ଗଙ୍ଗାଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରି ନୂଆ ଚାଉଳରେ ଝୋଟି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ 8 ପାଖୁଡ଼ା କିମ୍ବା 16 ପାଖୁଡ଼ା ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଅଁଳାରେ ତିଆରି ପିଢ଼ା। ଅଁଳା କାଠରେ ମାଙ୍କୁ ପିଢ଼ାରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏଇ ଖଟୁଳିରେ ସେଇ ପିଢ଼ା ରଖାଯିବ। ଏବଂ ଗୁରୁବାର, ମାର୍ଗଶିର ଗୁରୁବାର ଓଷା, ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଓଷା ଏବଂ ବୃହତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଏହିସବୁ ପୁସ୍ତକ ପଠନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଧାନମାଣିକା ଓଷାରେ ଆମର ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ଚିତଉ ଦେଇ ଶରଣ ପଶିବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ତରଣ ଦେବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ଚିତଉ ଦେବ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପାଳିରେ ଦଧି ଅନ୍ନ ଦେବ। ଦଧି ଅନ୍ନ ମାନେ ଦହି ଭାତ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପାଳିରେ ମଣ୍ଡା ଗଇଁଠା ବା ମଣ୍ଡା ଏବଂ କ୍ଷୀରି ଅର୍ପଣ କରିବ। ଏବଂ ବୃହତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଏବଂ ମାଣବସା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଏବଂ ଧାନମାଣିକା ଓଷା ଏହିସବୁ ବହି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖି ଏହାକୁ ପଠନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆମର ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ୍, କନକଧାରା ସୂକ୍ତମ୍ ମଧ୍ୟ ପଠନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ପ୍ରଥମେ ଘର ଦ୍ୱାର ସଫା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବାହାରକୁ ଏବଂ ଘର ସାରା ଗଙ୍ଗାଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇଥାଏ। ବାହାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଘରଦ୍ୱାର ଅଳା ପୋଛା କରିବା ଟିକେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନିଜ ଉପରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଚମନ ଜଳ 3 ଥର ପାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଅଳତା ଲଗାଇବା ପରେ ହିଁ ଆମେ ଠାକୁର ଘରକୁ ଯିବା। ଅଳତା ଶୁଭର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଅଳତା ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଠାକୁର ଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ କବାଟ ତାଳି ମାରିବା ପରେ ଠାକୁର ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଠାକୁର ଘରେ ମୁଁ 16 କୋଠି ପଦ୍ମ ଅଙ୍କନ କରିଛି। ମାଙ୍କୁ 16 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ୍ମ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ମୁଁ 16 ବିଶିଷ୍ଟ ପାଖୁଡ଼ା ପଦ୍ମ ଅଙ୍କନ କରିଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇଥିଲି ଦାଣ୍ଡକୁ ମାଙ୍କୁ ବନ୍ଦେଇକି ମାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଘରକୁ ଆବାହନ କରି ଆଣିବି। ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲି। ସେହି ଜାଗାକୁ ପ୍ରଥମେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ପଞ୍ଚାମୃତ ପକାଇ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥିଲି ଏବଂ ଦୀପ ଧୂପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିଲି ଏବଂ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଚାଉଳ ରଖି କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲି। କିଛି ଗଙ୍ଗାଜଳ ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପକାଇଥିଲି ଏବଂ କିଛି ଆମ୍ବ ଡାଳ ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ରଖିଥିଲି। ନଡ଼ିଆ, ପଇଡ଼, ଗୁଆ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏବଂ ଓಂ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସାୟ ନମଃ ଏହିଭଳି କହି ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ହଳଦୀ, କୁଙ୍କୁମ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଗୋବରରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୋବରକୁ ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଧୂପଂ ଦୀପଂ ସମର୍ପୟାମି ଏବଂ ମାଙ୍କ ପାଦରେ ମଧ୍ୟ ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଧୂପ, ବେଲପତ୍ର, ଆମ୍ବ ଡାଳ ଅର୍ପଣ କରି ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ପଞ୍ଚାମୃତ ଅର୍ପଣ କରି ମାଙ୍କ ପାଦକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିଥିଲି। ଓಂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ ଏହିଭଳି କହି ମାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଗେଟ୍ ବାହାରେ ମାଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ପଦ୍ମ ଅଙ୍କନ କରିଥିଲି। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋବରରେ ରଖି ପଞ୍ଚାମୃତ ଏବଂ ଗଙ୍ଗାଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିଥିଲି ଏବଂ ଗୋବରରେ ଚନ୍ଦନ, ହଳଦୀ, ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ମାଙ୍କ ପାଦରେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନ, ହଳଦୀ, ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଓಂ ଶ୍ରୀ
ଶ୍ରୀଏ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ ଏହିଭଳି କହି ଦୀପ ଧୂପ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ମାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଗାନ କରୁଥିଲି। ଓಂ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଦ୍ମହେ ବିଷ୍ଣୁ ପତ୍ନୀ ଚ ଧୀମହି ତନ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏହା ହେଉଛି ମାଙ୍କ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅତି ସହଜ ସରଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓಂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଏ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଏହିଭଳି ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ ଯେ ମା ଆସ ମୋ ଘରେ ଆସନ୍ତୁ, ହେ ମା ମୋ ଘରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି କହି ମାଙ୍କର ପାଦରେ ଅଁଳା ଡାଳ, ଗୋବର, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଦୁବ, ଆମ୍ବ ଡାଳ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଝୋଟି ଚିତା ପକାଇଥିଲି ସେହି ଜାଗାରେ ମୁଁ ଫୁଲ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରି ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦ କରିଥିଲି ଏବଂ ହୁଳହୁଳିରେ ଗଗନ କମ୍ପୁଥିଲା। ସେଇଭଳି ଆମକୁ ହୁଳହୁଳି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେତେ ଝୋଟି ଦେଇଥିଲି ସମସ୍ତ ଝୋଟିରେ ମୁଁ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଘରକୁ ଯିବା ପରେ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲି ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ସେହି କଳସରେ ଦୁବ, ବରକୋଳି, ଦୁବ, କଉଡ଼ି, ହଳଦୀ ଯାହା ସବୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଏବଂ ଆମ୍ବ ଡାଳ କିଛି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଆମ୍ବ ଡାଳରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଥିଲି ଏବଂ ଚୁନୁରି ବାନ୍ଧି ତା ଉପରେ ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ଏବଂ ପଇତା ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରେଇ ଦେଇଥିଲି। ଓಂ ଗଣେ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କରେ ପଞ୍ଚଦେବତାଏ ନମଃ। ଏହିଭଳି କହି ମୁଁ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଥିଲି। ଆସ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ କଳସରେ ଆବାହନ କରୁଛି, ମୋ କଳସରେ ସ୍ଥାପିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂଜା ପାଆନ୍ତୁ। ଓಂ କଳସ ଦେବତାଏ ନମଃ। ଓಂ କଳସ ଦେବତାଏ ନମଃ। ଓಂ ବରୁଣ ଦେବତାଏ ନମଃ। ଓಂ ପଞ୍ଚଦେବତାଏ ନମଃ। ଆବାହନ କରିବା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ହେ ପ୍ରଭୁ ଆସ ମୋ ପୂଜାକୁ ସ୍ୱୀକାର କର, ମୁଁ ଆବାହନ କରୁଛି ମୋ କଳସରେ ସ୍ଥାପିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂଜା ପାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିଲି। ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଯେମିତି ହେଲେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଥାଏ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରି ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତିଏ ନମଃ ଏବଂ ତାପରେ ସଂକଳ୍ପ କରାଯାଇଥାଏ ନିଜର ନାଁ ଗୋତ୍ର କହି ହେ ମା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ମୋର ସଂକଳ୍ପକୁ ସ୍ୱୀକାର କର। ତାପରେ ଏକ ପିଢ଼ା ବିଛେଇଦେବା। ପିଢ଼ା ଉପରେ ଆମେ ନାଲି ବସ୍ତ୍ର ବିଛେଇଦେବା। ନାଲି ବସ୍ତ୍ର ଉପରେ କିଛି ଧାନ, ତା ଉପରେ ମାଣ, ଫେର ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଣ, 3ଟି ଗୁଆ ରଖିଦେବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ହଳଦୀ ଜଳ, ଅଁଳା ଜଳ, ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବା ଏବଂ ତା ମାଙ୍କ ଉପରେ ଧାନ ମେଣ୍ଟାକୁ ଦେବା ଏବଂ ତା ଉପରେ ଓଢ଼ଣୀ ଦେବା ଏବଂ ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସମସ୍ତ ଅଁଳା ଡାଳ, ଆଖୁ, ମୂଳା ଏବଂ ସୋରିଷ ଶାଗ ଫୁଲ, ଗୋଲାପ ପ୍ରିୟ ମାଙ୍କୁ, ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର ଏବଂ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଗୋଲାପ ପୁଷ୍ପ, ଧଳା ଗୋଲାପ ପୁଷ୍ପ ଏହିସବୁ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଗୋବରରେ ମା ବାସ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏକ ଗୋବର ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ପୂଜା କରିଥାଏ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗାଜଳ, ପଞ୍ଚାମୃତ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ହଳଦୀ, ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ଓಂ ଗୋବରରେ ବାସ କରୁଥିବା ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଓಂ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଏ କମଲେ କମଲାଲୟେ ଓಂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓಂ ଶ୍ରୀଂ ହ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଏହିଭଳି ଗୋବରକୁ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ପୂଜା କରିଥିଲି ଏବଂ ସମସ୍ତ ବରକୋଳି ପତ୍ର, ବେଲପତ୍ର ଏବଂ ଦୁବ ତଣ୍ଡୁଳ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ମାଙ୍କର ହସ୍ତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରାଇ ଦେଇଥିଲି। କ୍ଷୀର ଜଳ, ପଞ୍ଚାମୃତରେ ହଳଦୀ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇ ହସ୍ତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ
ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଓଂ ହସ୍ତିଏ ନମଃ, ଓଂ ଗଜାନନାୟ ନମଃ। ଏହିଭଳି ମାଙ୍କର ବାହନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିଥିଲି ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଏବଂ ଏହିଭଳି 3 ଧୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାଳଭୋଗ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଗ। ଏହା ହେଉଛି ଫରୁଆ। ଏହି ଫରୁଆରେ କଉଡ଼ି, ଗୋମତୀ ଚକ୍ର, ଗୁଆ ସମସ୍ତ ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଅତର। ମାଙ୍କୁ ଅତର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଅତର ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଏବଂ ଗୋଲାପ ଜଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଝୁଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଝୁଣା ଗୁଗୁଳ ଏବଂ କିଛି ଘିଅ, ଗୁଡ଼, ଅଳେଇଚ, ଲବଙ୍ଗ ଏହିସବୁ ପକାଇ ଗୋବରର କଣ୍ଡାରେ ମାଙ୍କୁ ଝୁଣା ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଧୂପଂ ସମର୍ପ୍ୟାମି, ଦୀପଂ ସମର୍ପ୍ୟାମି। ଓଂ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଓଂ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୀପଂ ସମର୍ପ୍ୟାମି। ମନ୍ତ୍ର ଜମା ବନ୍ଦ ହେବନି। ମନ୍ତ୍ର ଗାନ କରି କରି ମାଙ୍କର ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ 3 ଧୂପରେ। ଏଟା ସକାଳ ଧୂପ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ପଣା ଭୋଗ କିମ୍ବା ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ତୁତି କିଛି ପଠନ କରାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତଂ କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣର କିଛି ଅଧା ଅଂଶ ପଠନ କରାଯାଇ ପରେ ବଳକାକୁ ପଠନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଭୋଗ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଧୂପ ଦୀପ ଝୁଣା ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ତାପରେ ମାଙ୍କର ସକାଳେ ବାଳଭୋଗ, ଛେନା ପଣାର ଭୋଗ ଲଗେଇବି। ଛେନାରେ ନଡ଼ିଆ, ଛେନା, ଶ୍ରୀକର୍ପୂର, ଅଦା ଛେଚା, ଗୋଲମରିଚ ଏସବୁ ପକାଇ ମାଙ୍କୁ ଛେନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଛେନା ପଣା ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫ୍ରୁଟ୍ସ ପକାଯାଇଥାଏ ଏବଂ କିଛି ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ଦହି ଆଉ କିଛି ଗୁଆ ଘିଅ ଏବଂ ମିଶ୍ରି ପେଟ ଥଣ୍ଡା ରଖିଥାଏ, ତେଣୁ ମିଶ୍ରି ପକାଯାଇଥାଏ। ଗୁଡ଼ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏବଂ ଏହିସବୁ ପକାଇ ଭଲରେ ଚକଡ଼ା ଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀକର୍ପୂର ଅଳ୍ପ କିଛି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ବାସ୍ନା ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗୋଲମରିଚ, ଅଦା ଛେଚା ଯାହା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବଳକା ଜିନିଷ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ କିଛି ଗୁଆ ଘିଅ ମିଶାଇ ଭୋଗ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ କଳସଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଯାଇଥାଏ, ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପଣା ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ବହୁତ ସମୟ ଯାଏଁ ଭୋକ ଲାଗିନଥାଏ। ଛେନାଟି ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ, ତେଣୁ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋକ ମଧ୍ୟ ଲାଗିନଥାଏ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ମିଶ୍ରି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ବାଳଭୋଗରେ ଏହିଭଳି ଛେନାପଣା ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗରେ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ିରେ ଖେଚିଡ଼ି, କାନିକା, ଡାଲମା ଏହିସବୁ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ପୁଣି କନକଧାରା ସ୍ରୋତମ୍ ଏବଂ ଅଷ୍ଟକମ୍ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ପଠନ କରିଥିଲି। ଏହିଭଳି ପାର୍ଟ କରି ପଠନ କରିଥିଲି। ପୁଣି ଥରେ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ପ୍ରଥମେ କଳସଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲି। ଆସ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଏହି ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କର। ତୁମେବ ବସ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦମ ତୁମେବ ସମର୍ପିତା। ଆପଣଙ୍କର ଭୋଗକୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ଭୋଗକୁ ଅମୃତ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ କିଛି ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଚଣ୍ଡ ଭୋଗାୟ ନୈବେଦ୍ୟଂ ସମର୍ପ୍ୟାମି। ତାପରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆସ ହେ ମା କହି 3 ଥର ପାଣି ଛଡ଼େଇ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲି। ମା ଆସ ହେ ମା, ମୋର ଏହି ପଣା ଭୋଗକୁ ଅମୃତ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ତୁମେବ ବସ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦମ ତୁମେବ ସମର୍ପିତା। ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷକୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଏବଂ ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ତାପରେ କ୍ଷୀର କିଛି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। କ୍ଷୀରରେ ମିଶ୍ରି କିଛି ପକେଇଛି ଏବଂ କେଶର ପକେଇଛି। ମାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, କେଶର ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ କେଶର
अर्पण क्षीर किछि केशर पकाई अर्पण करिथिली। एहिभଳି सकाळर बाळ भोग अर्पण करा जाय थाए। एहा होउची मध्याह्न भोग। तृतीय पाळी रे मां को दधी अन्न भोग दिया जाय थाए। दधी अन्न बा दही भातर भोग दिया जाय थाए। नुआ अरुआ चाउल रे एही भात बना जाय थाए। प्रथमे भात को रांधी ठंडा होई सारिला परे आमे फुटण ता उपरे पकेइबा। ठंडा भातर ही पका जाय थाए। गरम जदि थिबो ताहाले दही छिंडी जाय थाए। तेणु दही भात सहित यह दही भात केवल यह स्वतंत्र भोग। ता सहित आमको खेचिड़ी डालमा घांट एवं भजा जहाँ भी माँ को कदली भजा प्रिय, मूला भजा, सोरिष साग भजा, खोसला साग भजा, बेसर ए सबू माँ को प्रिय। आमको जहाँ सुविधा ताहा अर्पण करिबा। खिचड़ी, खट्टा, साग, कदली भजा, चितौ पिठा यह सबू माँ को माँ होचंती अन्नपूर्णा। अन्न रे ही माँ वास करिथांती। तेणु माँ को जेमिति हेले भी खिचड़ी भोग गुरुवार दिन देवा अत्यंत शुभ होई थाए। दही भात सहित खिचड़ी भोग मध्य दिया जाई थाए। एवं दही भात स्वतंत्र दिया जिबा परे माँ आसंतु हे माँ मोर ए भोग को स्वीकार करंतु स्वीकार करंतु। एही भली 3 थर पानी छड़ा जाई थाए एवं चंड भोग दिया जाई थाए। माँ को भोग देबा परे निजे सेही भोग को ग्रहण करा जाई थाए। एवं टिके किछि समय तापरे माँ को जल अर्पण करा जाय थाए। जल रे बेलपत्र अर्पण करा जाय थाए एवं भोगरे मध्य बेलपत्र अर्पण करा जाय थाए। आचमन जलाए समर्प्यामि एही भली कहा जाय थाए। शेष रे पान अर्पण करा जाय थाए। माँ को पान बा तांबूल अत्यंत प्रिय। तेणु माँ मोर एही तांबूल को स्वीकार करंतु। एही भली माँ को प्रार्थना करा जाय थाए। तांबूल अर्पण करिबा परे आळती करा जाय थाए। प्रथमे कलशं को आळती करा जाय थाए। ओम पंचदेवताये नमः, ओम जय लक्ष्मी माता एडा गाई पारिबा। किंबा ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् मांकर गायत्री मंत्र गाई पारिबा। किंबा कर्पूर गौरम करुणावतारम एही भली 7 थर मां को आळती करिबा परे पानी रे शीतलता प्रदान करा जाय थाए। मां को गरम लागिथिबो बोली एवं पुष्प रे आळती मां को समर्पण करा जाय थाए। एवं घंटी को आळती एवं निजे 3 थर आळती निया जाय थाए। एवं शंखा सिंदूर वज्र हो, सुबाहु हो, सुकंठ हो, सुमस्तिष्क हो एही भली आळती निया जाय थाए। मां को टिके बिंछि देइथिली एवं टिके पोछि देइथिली। मां को आळती रे झास लागी मां को गरम लागिथिबो बोली। तापरे 2 चाउल एही दिन दिया जाय थाए। क्षीर रे किछि अरुआ चाउल मिश्रण करी कलशं को मां को एवं सबु स्तुति को एवं दक्षिणवर्ती शंख मध्य रखा जाय थाए। मां को दक्षिणवर्ती शंख अत्यंत प्रिय। एवं कुबेर देव श्री जंत्र समस्त जंत्र को मध्य मां को स्वरूप रखा जाय थाए। एवं द्वार बंधर 2 साइड रे 2 चाउल रखा जाय थाए। आलमीरा रे दिया जाय थाए एवं तुलसी चौरा रे दिया जाय थाए एवं शेष रे निज मस्तक रे 2टी लगा जाय थाए। तापरे करा जाय थाए आमर पुष्पांजलि। पुष्पांजलि मंत्र गाई पुष्पांजलि रे किछि पुष्प, किछि बरकोली पत्र, दुब ओम पुष्पांजलाए समर्प्यामि। माँ मोर ए पुष्पांजलि को स्वीकार कर हे माँ कही प्रथमे कलशं को अर्पण करिबा। तापरे आमे माँ को अर्पण करिबा। ओम पुष्पांजलिए समर्प्यामि एही भली माँकर मंत्र गान करुथुवा। माँकर मंत्र आमको समय अभाव तेणु आमे काम करी करी मंत्र उच्चारण करुथुवा। एवं दक्षिणा शेष रे निश्चय देबा। दक्षिणा देबा द्वारा आमर जहा अभाव रे दक्षिणा देबा द्वारा ताहा पूर्ण होई थाए। माँ मोर अभाव रे एही दक्षिणा मोर जहा मु आपन को देइनी मो दक्षिणा स्वरूप एही एहाकू ग्रहण करंतु। एही भली कही माँ को मुंडिया मारिबा एवं
ମାଁ ସେହି ଜାଗାରେ ରହି 3 ଥର ପରିକ୍ରମା କରିବା। ଏବଂ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ, ଓଂ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ, ଓଂ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଏହିଭଳି ମାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଅତି ସହଜ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ତଳେ କିଛି ଜଳ ପକାଇ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଚକ୍ଷୁରେ ଲଗାଇବା ଓ ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ଏହା କହିବା ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ର ଆମ ପୂଜାର ଫଳ ନେଇନଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଆମର ପୂଜାର ଫଳ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ହେ ମା ମୋ ପୂଜାକୁ ପୂଜାରେ ଭୁଲ ଥିଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପୂଜାକୁ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଏବଂ ମାଣବସାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ଥରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ 4ଟା 4:30 ଭିତରେ ମାଙ୍କୁ ଉଠାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ମାସ ସାରା ବସାନ୍ତି ସେ ଏମିତି ହିଁ ବସି ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିପାଳିରେ ବସାନ୍ତି ଉଠାନ୍ତି ତାଙ୍କେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କୁ ଉଠାଇଥାନ୍ତି। 4ଟା 4:30 ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଧୂପ, ଦୀପ, ଗନ୍ଧ, ପୁଷ୍ପ ଏବଂ ଝୁଣା ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ମା ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଗଚ୍ଛ, ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଗଚ୍ଛ, ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତୁ ହେ ମା, ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତୁ ହେ ମା, ଏହିଭଳି ମାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ମା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ପୁଣି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ନେଇଯିବା ଏବଂ ଧୂପ, ଦୀପ, ଗନ୍ଧ, ପୁଷ୍ପ, ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଲା ପରେ ପୁଣି ଆଳତି କରିବା। ଓଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଏ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଏହିଭଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କହି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଳତି କରିପାରିବା। ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ, ଦକ୍ଷିଣବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ଏବଂ ଫରୁଆ, ଗୋବରରେ ବାସ କରନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ସବୁ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଳତି ଅର୍ପଣ କରିବା। ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଆଳତି ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଆଳତିକୁ ଶୀତଳକରଣ କରିବା ଏବଂ ପୁଷ୍ପରେ ଆଳତି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଆଳତି ଇଏ ସମର୍ପ୍ୟାମି, ତାପରେ ନିଜେ ଆଳତି ନେବା। ଏହିଭଳି ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜାର ଆଳତି ଏହିଭଳି କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚା ଯାଇଥାଏ। ମା ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଗଚ୍ଛ, ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଗଚ୍ଛ, ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଆସ ହେ ମା, ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଆସ ହେ ମା, ଏହିଭଳି କହି ଖଟୁଳିକୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚା ଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ, ଦକ୍ଷିଣବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚା ଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମାଙ୍କୁ ଉଠାଯାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ କେବଳ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ମାଣବସାର କେମିତି ଆମେ ଉଜେଇବା। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପାଳିରେ କେତେ ଜଣ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି କରିବା ପରେ ତୃତୀୟ ପାଳିରେ କେତେଜଣ ଉଜେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କେତେଜଣ ନୂଆରେ ମଧ୍ୟ ମାଣ ଏହି ତୃତୀୟ ପାଳିରେ ବସେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଉଜେଇଥାନ୍ତି ସେହିମାନେ କେମିତି ଉଜେଇବେ। ଚତୁର୍ଥ ପାଳି ବା ଶେଷ ପାଳିରେ ହିଁ ସାଧାରଣତଃ ବିଧି ଅନୁସାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମାର୍ଗଶିର ମାସର ଓଷାର ସମାପ୍ତି ବା ଉଦ୍ଯାପନ ବିଧି କରାଯାଇଥାଏ। କେତେଜଣ ପୌଷ ମାସର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାର ଏବଂ ମାଘ ମାସର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାରରେ ଉଜେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ଉଜେଇବା। ଶେଷ ପାଳିରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଏବଂ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଗ। ଏହି ଭୋଗକୁ ଛାଡ଼ିବା ବାଦେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପିଠା, ଖେଚୁଡ଼ି, କ୍ଷୀରି ଏବଂ ଯେତେ ଚକୁଳି, କାକରା, ଆଡ଼ିସା, ମଣ୍ଡା ସବୁ ପ୍ରକାର ପିଠାପଣା ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଭୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଖେଚୁଡ଼ି, କ୍ଷୀରି, ଖଟା ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ନାନ ସାରି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳେ ଯେତେ ସବୁ ବାସି ପୁଷ୍ପ, ବାସି ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା ଏବଂ କଳସରେ ଯାହା ଯାହା ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ କାଢ଼ିଦେବା ଏବଂ ଏହିସବୁ
ମାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ମାଣ ହାଣ୍ଡିରେ ସବୁ ରଖିବା। ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମାଣ ହାଣ୍ଡିରେ ହିଁ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଚିତାକୁ ପୋଛିବା ପରେ ଏହି ଚିତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟିରେ ନେଇ ବଗିଚାର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପକାଇବା ଏବଂ ଏହି ପତ୍ରରେ ଆମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ତୋରଣ ରୂପରେ ଦାଣ୍ଡରେ ଝୁଲେଇ ଦେବା ଏବଂ ଧାନକୁ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସର ଧାନକୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ପଇଡ଼କୁ ଆମେ ବିସର୍ଜନ ପାଣିରେ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ବଗିଚାରେ ପୋତି ପାରିବା ଏବଂ ଏହି ମୂଳା ଆଖୁକୁ ଆମେ ନିଜେ ସେବନ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉନେ ସେଇଦିନ ଆମେ ଏହିକୁ ଖାଇବା ଏବଂ ଭୋଗ ରୂପେ ପାଇବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାଢ଼ି ବିସର୍ଜନ କରିଦେବା ଏବଂ ମାଣକୁ ଏବଂ ଗୁଆକୁ ମାଣ ହାଣ୍ଡି ମାଙ୍କର ମାଣ ହାଣ୍ଡି ରୂପେ ଏକ ହାଣ୍ଡି ରଖାଯାଇଥାଏ। ତାହା ପିତ୍ତଳର କିଏ କିଏ ମାଟିର ରଖିଥାଉଛନ୍ତି। ସେହି ହାଣ୍ଡିରେ ସମସ୍ତ ଗୁଆ ଏବଂ ଧାନ ମେଣ୍ଟା ଏବଂ ମାଣ ସେହି ହାଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ରଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମାଣକୁ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଶୃଙ୍ଗାର ସାମାନ ମାଙ୍କୁ 16 ପ୍ରକାର ଶୃଙ୍ଗାର ସାମାନ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏତେ ଯଦି ଆମେ ଅର୍ପଣ କରୁନେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଚୁଡ଼ି ଅଳତା କଜଳ ଏହିସବୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ସକାଳେ ପୁଣି ଥରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ପଞ୍ଚାମୃତ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବା ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ହଳଦୀ ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ କହିବା ମା ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଗଛ ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଗଛ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଆସ ହେ ମା ଏହିଭଳି କହି ମାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ କିଛି ଦୁବ କିଛି ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା। ବେଲପତ୍ର ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରି ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଏହି ଦକ୍ଷିଣବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖରେ ଥିବା ଜଳକୁ ଘର ସାରା ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଏବଂ ନିଜେ ପାନ କରିବା ଏବଂ କଳସର ଜଳକୁ ମଧ୍ୟ ଘର ସାରା ସିଞ୍ଚନ କରିବା। ବଳକା ଜଳକୁ ବଗିଚାରେ ପକାଇଦେବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବଗିଚାରେ ଆମେ ବିସର୍ଜନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ଆମେ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବାହାରେ ଯଦି କରିପାରୁଛେ ତ କରିବା ଏହି ନହେଲେ ବଗିଚା ଭିତରେ ଆମେ ରଖି ଆମ ବ୍ରତକୁ ଆମେ ଉଜେଇବା। ଏହିଭଳି ଆମେ ବ୍ରତକୁ ଉଦ୍ଯାପନ କରିବା ଏବଂ ତୃତୀୟ ପାଳିର ପୂଜାବିଧି ଏହିଭଳି କରିବା। ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି। ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ।